ओम शांति। 23 जनवरी 2022 बाबा दी अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा, पढ़ाई दा सार आना ते जाना। पढ़ाई दा सार की है? आना ते जाना। अज मुरलीधर बाप आपदे मास्टर मुरलीधर बच्चों नूं देख रहे सी। अज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों नूं देख रहे सी। सारे बच्चे मुरली ते मिलन दे चातरक ने। एहो जे चातरक सिवाय ब्राह्मण आत्मा दे और कोई हो नहीं सकदा। यह ज्ञान मुरली ते परमात्म मिलन न्यारा ते प्यारा है। दुनिया विच अनेक आत्मावां परमात्म मिलन दियां प्यासियां हन, इंतजार विच हन, लेकिन तुसी ब्राह्मण आत्मावां दुनिया दे कोने विच गुप्त रूप विच आपदा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप नूं जानन अथवा देखण दे लई दिव्य बुद्धि ते दिव्य दृष्टि चाहिदी ने, जो बाप ने तुसी विशेष आत्मावां नूं दिती है। इस लई तुसी ब्राह्मण ही जान सकदे ते मिलन मना सकदे हो। दुनिया वाले तां पुकारदे रहिंदे, एक बूंद दे प्यासे असी, ते तुसी की कहने हो? असी वरसे दे अधिकारी हाँ। किन्ना अंतर है? कित्थे प्यासी ते कित्थे अधिकारी? हुण भी सारे अधिकारी बन के अधिकार च आकर पहुंचे हो। दिल विच यह नशा है कि असी आपदे घर दे, असी बाप दे घर विच अथवा आपदे घर विच आए हाँ। इस तरह नहीं कवांगे कि असी आश्रम विच आए हाँ, आपदे घर विच आए हाँ। इस तरह समझदे हो ना। अधिकार दी निशानी है अपनापन। अपने बाप दे कोल आए हो, आपदे परिवार विच आए हो। मेहमान बन के नहीं आंदे, लेकिन बच्चे आए ने आपदे घर विच। चाहे 4 दिन दे लई आंदे हो, लेकिन समझदे हो मधुबन आपदे स्थान ते पहुंचे हाँ। तो यह आना ते जाना है। तुसी ब्राह्मणा दी जो पढ़ाई ने व मुरलीधर दी जो मुरली ने, ओदा सार यह 2 शब्द ही ने, आना ते जाना। याद दी यात्रा दा अभ्यास की करदे हो? कर्म योगी दा अर्थ ही है मैं ए शरीरी आत्मा शरीर दे बंधन तो न्यारी हाँ। कर्म करन दे लई कर्म विच आंदी हाँ, ते कर्म समाप्त कर कर्म बंधन तो न्यारी हो जांदी हाँ। संबंध विच रहिंदे हाँ, बंधन विच नहीं रहिंदे। तां यह की होया? कर्म दे लई आना ते फिर न्यारे हो जाना। कर्म दे बंधन वश कर्म विच नहीं आंदे हो, लेकिन कर्म इंद्रियां दे अधीन कर, लेकिन कर्म इंद्रियां नूं अधीन कर अधिकार नाल कर्म करन दे लई कर्म योगी बनदे हो। इंद्रियां दे कर्म दे वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी दे वश हो जांदा तां वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, ते मालिक बनन वाली आत्मा कदे किस तो मजबूर नहीं हुंदी। आपदे स्वैमान विच मजबूत हुंदी है। कई बच्चे
ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਖ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਮੁਖ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ, दृष्टि ने धोखा देता। परवश होना अर्थात धोखा खाना, ते धोखे की निशानी ने दुख की अनुभूति होना। ते धोखा खाना चाहते नहीं हाँ, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेंदे हाँ। एनू किया जांदा ने वशीभूत आत्मा। दुनिया वाले कहते ने चक्कर विच आ गए, चाहते नहीं सी लेकिन पता ही नहीं किवें चक्कर विच आ गए। तुसी स्वदर्शन चक्करधारी आत्मावां किसी धोखे दे चक्कर विच नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्कर अनेक प्रकार नाल छुड़ान वाला है, अनेक चक्करां तो छुड़ान वाला है। ना सिर्फ आपदे नूं लेकिन होरां नूं भी छुड़ान दे निमित्त बनदे हां। अनेक प्रकार दे दुख दे चक्करां तो बचन दे लई सोचदे हां कि इस सृष्टि चक्कर तो निकल जाइए, लेकिन सृष्टि चक्कर दे अंदर पाठ बजांदे होए अनेक दुख दे चक्करां तो मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति नूं प्राप्त कर सकते हो। यह कोई नहीं जानता है। तुसी चैलेंज करते हो कि असी तुहानू जीवन विच मुक्ति डबल दिला सकते हाँ, जीवन भी होवे ते मुक्ति भी होवे। एहो जी चैलेंज कीती है ना, नशे विच कहंदे हो कि जीवन मुक्ति तुहाडा ते साडा जन्म सिद्ध अधिकार ने। तो स्वदर्शन चक्करधारी अर्थात दुख दे चक्करां तो मुक्त होने वाले ते मुक्त करन वाले, वशीभूत वाले नहीं लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियां तो कर्म करान वाले, धोखा खान वाले नहीं लेकिन होरां नूं भी धोखे तो छुड़ान वाले। यह अभ्यास करदे हो ना, कर्म विच आना ते फिर न्यारे हो जाना। तो याद दा अभ्यास की रहा, आना ते जाना। ते पढ़ाई ते ज्ञान दा सार की है, कर्मातीत बन कर जाना है। ते फिर राज्य करन दा पाठ बजान आपदे राज्य विच आना है। यही ज्ञान दा सार है ना, आना ते जाना, यही ज्ञान योग है। ऐसी अभ्यास विच दिन रात लगे हुए हों, बुद्धि विच घर जान दी ते फिर राज्य विच आन दी खुशी है। जिवें मधुबन आपदे घर विच आंदे हों तां किन्नी खुशी रहिंदी है। जदों तो टिकट बुक करांदे हो उदों तो जाना है, यह बुद्धि विच याद रहिंदा है ना। तां जदों मधुबन घर दी खुशी है तां आत्मा दे घर दी जान दी खुशी है। लेकिन खुशी विच कौन जाएगा जिन्ना सदा इत्थे आन ते जान दा अभ्यास होएगा। जदों चाहो उदों अशरीरी स्थिति विच स्थित हो जाओ ते जदों चाहो उदों कर्मातीत अवस्था नूं पाओ। ये पक्का अभ्यास, ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिदा है। इस तरह ना होवे कि तुसी अशरीरी बनना चाहो ते शरीर दा बंधन, कर्म दा बंधन, व्यक्तियां दा बंधन, वैभव दा बंधन, स्वभाव संस्कारां दा बंधन आपदी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनन नहीं दिंदा। जिवें कोई टाइट ड्रैस पहनते हाँ तो समय ते सैकेंड विच उतारना चाहिए तो उतार नहीं सकांगे, खिंचावट हुंदी है क्योंकि शरीर नाल चिपकिया होया ने।
ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਬੰਧਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸदैव ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਲਿਪਤ ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਤੀ आवश्यक ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਨੇ। ਪਾਸ ਵਿਦ ਓਨਰ ਬਣਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੀ आवश्यक ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡਬਲ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਤਾਈਓ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਕਰਮਾਤੀਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਡਬਲ ਤਾਜਦਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਗੋਡਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਬਣੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਾਗਯ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਵਿਦ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਮਾਤੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮੀਪ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ, ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਘੰਟਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੋ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਮ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਣੀ 'ਚ ਆਣਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਸਮਝਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਦਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਓਰੀਜਨਲ ਅਭਿਆਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਰੀ ਸੀ, ਨਿਆਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਆਰੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਿਆਰਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਚਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਿਰਫ 63 ਜਨਮਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅਵਿਅਕਤ ਪਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ, ਲਾਸਟ ਸੋ ਫਾਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵ। ਅਵਿਅਕਤ ਪਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ, ਲਾਸਟ ਸੋ ਫਾਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵ। ਅਵਿਅਕਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦਾ ਭਾਗਯ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਿਅਕਤ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸਟ ਸੋ ਫਾਸਟ ਤੇ ਫਾਸਟ ਸੋ ਫਸਟ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਰਵ ਦਾ ਮਾਨ ਸਵਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਰਵ ਦਾ ਮਾਨ ਸਵਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਲਵਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣੋ। ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਰਾਓ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।